전 세계는 지금 복음이 없습니다. The entire world doesn't have the gospel. 그래서 우리는 선교 대회를 준비하고 있습니다. That is why we are preparing the missions convention. 자, 그렇다면 양심상 나와 선교는 뭐냐? 한 번은 생각해야 되겠죠. Then just upon our conscience, we must think at least once, what is missions and me? 하나님이 처음부터 말씀하셨고 마지막에도 말씀하셨는데 나는 어떤 사명을 가지고 기도해야 될 것이냐는 찾아야 되겠죠. And Jesus spoke of this in the very beginning and at the very end, and so we must discover the mission for ourselves. 선교 대회 하기 전에 여러분이 응답을 받아야 돼요. And more importantly, before the missions 선교 convention, 대회 하면서 응답 받아야 돼요. you must receive answers. Even during the missions convention, you must receive answers. 여러분 전도 운동을 많이 하고 있는데 잘 못하고 있어요. 전도 운동하기 전에 응답부터 먼저 받아야 돼요. 그걸 보고 망대를 세워야 합니다. And people are doing the evangelism movement, but they're not doing it very well because you need to receive answers before you do it. That is raising the partisan. 왜 하나님은 바울을 사용하셨을까요? Why did God use Paul? 바울은 먼저 세 가지를 알고 있었습니다. Paul knew 먼저 three 알아야 돼요. things ahead of time. You need to know. 뭡니까? What are they? 로마입니다. It is Rome. 지금도 똑같습니다. It is the same even now. 12,000번 가량요 전쟁이 일어났는데 절반이 유럽에서 일어났어요. There has been 12,000 wars throughout history and half of them fought in Europe. 그 전쟁의 주역이 로마입니다. And the main figure of those wars is 그 Rome. 주역이 강대국입니다. The main figures are the powerful nations. 거리 가서 빛을 비추라는 겁니다. We need to go and shine the light to them. 두 번째 알아야 될 게 뭡니까? What is the second thing? 복음을 받은 유대인이 완전히 복음 전하지 않고 딴 거 하는 겁니다. The Jewish people who had the gospel did not 말 share the 됩니까? gospel and did everything else. 이때 바울을 세운 거예요. And that is when Paul was raised. 더 중요한 건 뭡니까? What is more important than that? 로마에 있는 교인입니다. It is the church members 그렇죠? of 복음은 대충 누리고 없고 그러면 율법 얘기를 계속했는데 왜 속국되고 왜 포로됐냐? So you don't even talk 나한테 about 뭐냐? you don't talk about the gospel. You follow all the laws, but what has been good for you? You're colonized. There's nothing going well for 그 바울의 you. 심령이 이해돼요. And so I understand Paul's heart. 하나님이 약속하신 거 이때 여러분이 세 가지를 준비하셔야 됩니다. And the time that God has prepared, you must prepare three things. 첫째입니다. First, 바울이 초대교회에서 받은 개인 망대를 확실하게 만들어 여러분 만드셔야 돼요. firmly made the personal partisan to save Rome, you must make it as well. 쉽게 말하면 나의 생명 속에 창세기 1장 27절 하나님의 형상이 회복되는 망대를 딱 세워. Simply said, it was restoring the image of God of Genesis 1:27, that personal partisan within me. 오늘도 여러분 예배 드리면서 얼른 예배 드리면 생각하시면 안 돼요. 말씀 들으면서 깊이 기도하다가 하나님이 주시는 답을 딱 붙잡아요. Even as you give worship today, you can't just go. You need to do deep 그겁니다. prayer. 설교 외울 필요 없어요. 두 번째입니다. Secondly, 바울처럼 오늘 가족과 팀들의 망대를 만들어야 돼요. just like Paul, 그거 준비하셔야 됩니다. you need to make a partisan of your family and a team. 이때 무슨 일이 벌어집니까? What happens at that time? 시공간 초월의 역사가 나기 시작했어요. The works that transcend time and space take place. 세 Of God. 번째입니다. Number three, 바울처럼 로마 살릴 교회의 망대를 만들어라. like Paul, create the partisan to save the church. 요때라야 237 축복의 문이 열립니다. That is when the blessing of the 237 nations doors open. 앞으로 우리가 중직자가 서시는 분들은 어떤 나라, 우리나라 한 지역 완전히 망대 세우는 언약을 잡으셔야 돼요. In 우리가 our 사업 nation. 때문에 돈 때문에 늘 걱정하고 그래 살면 안 되잖아요. 세계복음 할 정도도 받아야 되잖아요. We shouldn't be always worried about our businesses. You need to receive the answer to do world evangelization. 아니 내가 공부 때문에 늘 힘들어가지고 말이죠 눌리고 말이요 그래 살아야 됩니까? 하나님의 하나님 것이 뭔지 내게 딱 발견돼야 되는 거란 말이에요. I shouldn't always be burdened by my work or my studies. We truly 확실합니다. need to experience the things that God has given to us. 이 교회 망대입니다. 교회 망대는 237 문이 열리기 시작했어요. 이게 바울이 지금 오늘 보낸 편지와 가지고 있는 기도입니다. That is the partisan of the church to save the 237 nations. This is Paul's letter and Paul's prayer. 오늘 하루 종일 기도하시면서요. 하나님,
나에게 성삼위 하나님과 보좌의 능력과 시대바꾸는 상구삼의 응답이 임하게 하옵소서. Truly pray the blessing of the triune God, blessing of the throne, and to change the 그다음 three 뭡니까? ages. 이게 많은 사람에게 전달되게 하옵소서. And that this 선교지에 전달되게 하옵소서. can be relayed to many people in the missions regions. 여러분 한 명의 기도가 여러분 집에 망대가 되는 거예요. Your one 믿으셔야 person's 됩니다. prayer, you become the bar. 참응답 25의 시간표를 하나님이 우리에게 주신 줄 믿습니다. 예, 응답받는 사람 특징이 이거 시간표를 잘 본다. 지금 문제가 심각한 만큼 답도 뚜렷해집니다. 누가 참된 가족이냐? 하나님의 뜻대로 행하는 자다. 세 가지 기도 제목. 캠프 전에는 항상 이걸 찾아요. 포인트가 응답 25. 성경적인 전도운동을 체험하는 중요한 전환점이 됐으면 좋겠다. 망대, 교역자들은 시스템, 랩런트는 미디어. 그래서 300분대로 지금 제대로 전도운동 될 수 있도록 준비해야 되겠죠. 얼마든지 규모적으로도 삼천 제자 그렇게 기도해야 되겠구나. 그런 하나님이 시작할 수 있도록 응답 주셨구나. 전도학교가 뭐냐? 사람을 찾아내는 거예요. 복음에 반응하는 사명자들, 전도하고 싶어 갈급한 사명자들을 찾아낸 거예요. 정인의 메시지를 가지고. 자, 우리 교회는 그냥 교회가 아니고 전 세계를 선교할 교회예요. 거기에 소속된 저와 여러분은 정인입니다. 특별히 정체성으로 주신 5가지의 정인이다. 전도 캠프. 말씀의 흐름 속에 캠프가 되어지면 그 이후에 지속될 수 있는 문들이 쫙 열리는 거예요. 그래서 지금 이번 캠프 때 열린 열매들이 어떻게 관리되고 확산되느냐, 이게요 또 하나의 증거가 되는 겁니다. 그 속에요 하나님이 시간표 따라 인도받아서 제대로 전도운동이 일어나는 망대로 계속 되어질 수 있게끔 포럼 했던 영상이라든지 그걸 포인트를 잘 찾아내면 그게 답이 돼가지고 전도운동이 시작될 수 있는 많은 응답들의 문들이 열릴 수가 있습니다. 그 가장 중요한 힘이 묵상에서 나옵니다. 그리고 모든 전도운동을 저는 사모노를 가지고 다 했습니다 라고 이 목사님 얘기했습니다. 말씀과 기도와 전도. 자, 올바른 지역 살리는 지교의 응답을 어떻게 누릴 것인가? 하나님의 자녀 평신도는 캠프의 현장이 있어야 된다. 그래서 나를 정해라. 그 핵심은 메시지 정리. 당연한 응답이 어떻게 옵니까? 생명운동으로 시스템 준비해 놨어요, 하나님. 그 현장에 하나님의 나라가 임하니 문화가 바뀌는 거예요. 후대들에게 전달해야 되는데 그야말로 정인으로. 그래서 복음문화센터를 세워야 돼요. 우리를요 복음문화센터 마을로 만들어야 돼요. 기도하시길 바랍니다. 하나님이 뭘 원하실까? 그것만 생각하는 거예요. 지금이 어떤 때인지를 잘 보셔야 됩니다. 응답 25의 시간표. 성전 미문의 안전뱅이 시간표를 본 거예요. 이때에 베드로와 요한이 틈을 이루어 가다가 하나님의 계획 시간표를 딱 본 거예요. 저와 여러분에게 믿음이 있다면 누구든지 하나님의 시간표 속에 쓰임받을 수가 있습니다. 안전뱅이의 운명은 바꿀 수 없는 운명이었어요. 근본 문제, 영적 문제, 이 사람의 갈급함은 해결될 길이 없어. 그 갈급함이 바뀌는 순간 내게 있는 건 내게 주노니 나사렛 예수 이름으로 일어나 걸어라. 왜 우리를 주목하느냐? 우리가 한 게 아니다. 성령의 역사. 하나님의 모든 응답은 여러분이 결단할 때 시작됩니다. 참응답 25에 시작되는 시간표입니다. 우리의 믿음이 예사이다. 믿음을 따라 그릇을 준비하세요. 여기 하나님이 채우시겠다 약속했어요. 채우시는 응답이 결사해라. 임마누엘 우상교회 어떤 교회라고 생각합니까? 묵상하며 기도해 보세요. 나는 뭘 해야 되겠습니까? 기도해 보세요.
그냥 기도가 아니고 하늘 가지고 실제로 기도하고 시작해야 돼요. 발걸음을 내딛어야 돼요. 이게 하나님과 통하는 게 때문에 진짜 믿는지 안 믿는지는 문제가 와보면 알 수가 있어요. 그래서 믿음으로 발을 내딛을 때 요단이 갈리잖아요. 우리는 전도하려고 하는 게 아닙니다. 하나님이 행하시는 전도운동, 이걸 기다리는 거예요. 시간표. 우리가 하고 싶다고 안 돼요. 하나님이 시작하셔야 돼요. 로마서의 키는 망대를 씌우는 것이다. 그 메시지를 주실 것을 기대를 하고 시작합니다. 계속해서 혹시나 그날 기대하던 그날 하나님이 하시면 된다. 저와 여러분이 하나님이 일으키시는 전도운동, 여기에 쓰임 받을 수 있도록 믿음 가지고 일어나시길 바랍니다. 말씀을 굳게 붙들어 버려요. 하나님의 수준으로. 오늘 그 말씀은 굉장히 여러분 꼭 오랫동안 항상 간직해야 되는 말씀입니다. 今天的话语是你们长久而且必须要珍藏的话语。 왜 어려운가 하니까 모든 사람이 죄를 범했다. 为什么会有困难？说因为世人都犯了罪。 모든 사람이 하나님 떠나 있다 그 말이에요. 这句话的意思是世人都背离了神。 그래서 25절에 所以在25节 하나님이 의를 이루셨다. 저- 구원받을 수 없으니까 说神显明了他的义，因为人是不能得救的。 하나님이 주신 의는 근본 운명을 바꾸는 겁니다. 所以神赐的义是改变根本命运。 꼭 여러분이 지금부터 시작해야 될 거는 从现在起，大家必须要开始的。 나의 기도의 망대부터 갖춰야 됩니다. 首先要具备我的祷告望楼。 그래서 전도하기 위해서 내 기도 망대를 갖추고 있으면 응답이 먼저 와요. 如果为了传道先准备我的祷告望楼的话，应允会先到来。 이천지교회 팀이나 여러분 그 사람 이런 분들 전부 나의 망대를 딱 가지고 축복을 먼저 받는 겁니다. 2000地教会也好，你们应该建立起我的祷告望楼，先蒙祝福， 미래를 먼저 보는 겁니다. 应该先看到未来。 노예로가 정수하냐 상관없어. 요셉이 하는 일에 하나님의 축복이 임해. 成为了奴隶，做一个清洁工也毫无关系。约瑟所做的事情，神的祝福降临。为什么？ 요셉은 미리 기도의 망대를 갖고 있습니다. 因为约瑟提前已经拥有了祷告的望 올 楼 수밖에 없죠. ，所以自然会到来这些。已经准 기도의 备好了。 이 망대 파수꾼의 망대 언제 쌓았냐? 목동으로 지. 祷告的望楼还有守望者的望楼是在什么时候建立的？是在做牧童的时候建立的。 평안하게 진짜 아무 걱정 안 하셔도 됩니다. 要平安的，真的应当一无挂虑，也没有关 여러분은 系。 평안의 복음을 이 빛을 온 세계에 전할 사람이기 때문에 좀 뭔가 가지고 지금 생각하셔야 됩니다. 因为大家是要把平安的福音、这个光的福音传递给世界的人，所以现在开始真的有必要思考。 드디어 하나님은 바울을 통해서 많은 사람 여러분에게 망대가 만들어졌으면 파수꾼으로 特别是在保罗还有所有的人上，如果建立了望楼的话，应该成为守望者。 기억해야 됩니다. 要切记。 이거 특별한 단어가 아니에요. 这不是一个 여러분 特殊的 빛을 单 가지기 词， 때문에 파수꾼. 因为大家是有光，所以是守望者。 망대가 없으면 파수꾼 응답 못 받아요. 没有望楼就不可能蒙守望者的应允。 망대에 있어도 파수꾼이 없다. 불 못 켜요. 有望楼，但是没有守望者的话，不可能亮起灯。 나의 망대를 가지고 있으면은 여러분들은 드디어 교회의 망대를 세우는 교회의 파수꾼이 될 수 있어요. 只要有我的望楼的话，就能够成为建立起教会望楼的教会守望者。从现在起， 하나님이 요때에 나의 운명을 완전히 바꿔. 在这个时候，神会彻底改变我的命运。 그래서 여러분들이 지금부터 한 5인 1조나 3인 1조 팀들이 짜는 게 좋습니다. 所以从现在起，大家最好是建立3人一组或者5人一组这样的小团队， 파수꾼의 조를 짜라. 要建立起守望者的小组， 파수꾼 혼자 못 하잖아요. 因为守望者一个人是做不了的。 실제로 언약 붙잡으면 많은 응답 문들을 열립니다. 实际握住应许的话，会打开很多应允的门。 이천지교회 팀 앞으로 전도하는 여러분들이 망대를 세우시고 파수꾼의 역할을 하는데 드디어 2000地教会还有传道运动的人要建立起守望者的望楼，终于还有什么呢？ 지역 파수꾼으로 被差遣为地区的守望 몇 者 명을 ， 찾으면 돼요. 只要找到几个人就可以了。 나를 주 믿는 자로 알거든
내 집에 들어와서 유해라. 若信我是真信主的，请到我家里来种 놀라운 。 일이 벌어졌어. 发生了非常惊讶的事， 빌립보가 바뀝니다. 菲利比彻底 완전 改变 현장 ， 운명이 흑암 운명이 바뀌어 黑 버리잖아요. 暗的命运彻底改变了。 야손, 还有耶孙， 브리스가 보고 还有百基拉夫妇， 자, 이런 걸 통해 다 역사가 일어나는 겁니다. 通过这些兴起了神的工作。 19장 9절에 还有 제자 19章9节门徒， 이렇게 현지 운명이 뒤바뀌기 시작합니다. 这样当地的命运得到了改变。 여러분의 기도로 자연적으로 눈에 보입니다. 因着你们的祷告，很自然就能看得见， 다민족들이 보이고 말이에요. 세계의 파수꾼을 딱 세워. 能够看到多民族，把他们树立为世界的守望者。 이때에 여러분 완전히 제일 눈에 띌 겁니다. TCK. 这个时候最醒目的就是 TCK， 이 운명을 뒤바꿔 버리네. 要颠覆了 TCK 的命运。 어디다가 밝혀야 되겠어? 到底应该在哪里发这个光？ 재앙지대에다가. 是在灾殃地带要发光。 그래서 이 여러분을 보고 이 지금 파수꾼 세울 수 있는 所以对大家说是能够建立守望者的。 이 빛을 어디다 이 필드가 어딥니까? 在这个光要发光的现场是哪里呢？ 사각지대에다 비추는 겁니다. 要在死角地带发光， 죽고 가는데 어디다 빛을 비춰주는 거란 말이에요. 是正在死去的地方，在那里发光。 네, 이걸 보고 뭐랍니까? 把这个叫做什么？ 회당 会堂， 황금의장이에요. 빛을 비추기. 终于在黄金浴场开始发光。 로마서 16장 사람들이 있는 곳. 是罗马书16章的人所在的地方。 요즘 우리말로 말하면 이제 교회에서 금토일 시대를 열어라. 按现在的话来讲，在教会要打开周末连休时代。 이 땅에 생명의 상품은 없다. 세계 선교 대회를 품고 기도하며 전 세계를 향해 복음을 증거하는 3가지 망대를 준비하게 하심을 감사드립니다. 갈보리산, 감람산, 마가다락방의 언약을 누리며 하나님의 형상이 회복되는 개인 망대를 세우게 하옵소서. 가족과 팀들과의 만남이 마가다락방에서 일어난 시공간 초월의 역사를 누리고 전달하는 망대가 되게 하옵소서. 한 지역, 한 나라를 살리는 증인으로 로마 살릴 교회의 망대를 만들어 237 세계 복음화의 문을 열게 하옵소서. 나의 삶을 통해 393 보좌의 축복을 누리고 전달하게 하옵소서. 참응답의 25회 시간표. 부산 노예 전도 캠프를 기도 제목대로 응답하신 하나님께 감사드립니다. 전도 캠프 이후에도 곳곳에 25의 역사와 성경적인 전도 운동이 지속되게 하시고 시스템 전도와 망대 전도와 미디어 전도의 응답이 되어지게 하옵소서. 전도가 되어지는 300지교의 중요한 시작이 되게 하시고 3천 제자가 일어나는 기도와 준비를 하게 하옵소서. 이번 전도 캠프 이후에 많은 열매들이 확산되어 또 하나의 증거가 되고 사모늘과 묵상으로 세상을 이기며 지역 살릴 지교회가 세워지고 당연한 생명운동의 결과로 문화를 바꾸는 복음문화센터가 세워지는 우리 교회 5가지 정체성이 확인되게 하옵소서. 오직 복음으로 영적, 육적 안전뱅이 일으키고 믿음의 결단으로 200망대와 3천 제자를 세우게 하시며 하나님이 행하시는 전도 속에 있게 하옵소서. 하나님이 주신 의는 근본 운명을 바꾸는 것이다. 전도 이전에 나의 기도망대부터 갖추고 먼저 하나님이 주신 응답, 축복, 미래를 보고 세상 살리는 파수꾼 되게 하심을 감사드립니다. 교회의 망대를 세우는 교회의 파수꾼으로 나의 운명을 완전히 바꾸고 파수꾼의 조를 짜게 하옵소서.
지역의 운명을 바꾸는 말씀 운동하는 지교회가 세워질 지역 파수꾼을 찾아 세우게 하옵소서. 다민족을 살릴 세계의 파수꾼을 세워 DCK의 운명을 뒤바꿔 버리고 237 나라 5천 종족 살리게 하옵소서. 재앙지대, 사각지대, 황금어장, 새 필드의 빛을 비추게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.